ایک زمانے میں ایک ہوشیار بادشاہ تھا اور ایک خوبصورت ملکہ جو ایک ساتھ خوشی سے رہتے تھے، خوشحال اور امن کے ساتھ سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ حالات بالکل درست لگ رہے تھے، لیکن نہیں، ان کی عمر تقریباً 50 ہو گئی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کئی طبیبوں ڈاکٹروں کو تلاش کیا، اپنی پوری کوشش کی، لیکن کوئی مدد نہ کر سکا۔ ایک دن ہماری ملکہ ندی کے کنارے گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک یونیکارن دیکھا جس کی ٹانگ پتھروں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس میں اس نے اس کی مدد کی۔ اس کی مدد کے بدلے یونیکارن نے اس سے ایک خواہش پوچھی۔ یقیناً اس نے بچے کی خواہش کی۔ ہماری ملکہ، آپ کا مخلصانہ شکریہ، میں آپ کے مہربان دل کے لیے ایک خواہش پوری کروں گا۔ مہربانی کر کے اپنی خواہش کے بارے میں سوچیں اور مجھے بتائیں۔ اوہ شکریہ، میری خواہش ہے کہ ایک صحت مند، ہوشیار اور بہادر بچہ ہمارے خاندان میں شامل ہو۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ایک خوبصورت شہزادی نے پوری سلطنت کی خوشی میں اپنی مضبوط آواز کے ساتھ اس دنیا کو سلام کیا۔ سلام میری شہزادی، میرے بادشاہ زندہ باد، مبارک ہو۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں پرجوش خوش تھے کہ ان کی تمام کوششوں کے بعد ایک چھوٹی شہزادی کو جنم دیا گیا۔ انہوں نے چاند خدا کے نام پر اس کا نام سیلینا رکھا۔ سیلینا خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھی، لیکن دوسری لڑکیوں کے برعکس اسے کھانا پکانا یا کڑھائی کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ ایک سپاہی کا جذبہ رکھتی تھی، روزانہ فوجی تربیت میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ہنرمند جنگجو بن گئی۔ اس کے براہ راست استاد کپتان رازر تھا۔ وہ بادشاہی کا وفادار جنرل تھا اور بادشاہی فوج کو حکم دینے والا بھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک آفت آئی۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ان کے دشمنوں کو گھستے دیکھا گیا ہے جو جمع ہو رہے تھے اور اس خوبصورت سرزمین کو فتح کرنے والے تھے۔ مہاراج، ہماری قابل اعتماد سمجھداری کے مطابق وہ جلد ہی اپنی پہلی ہڑتال کریں گے۔ ہنرمند سپاہیوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ جیتنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں زیادہ مخصوص اور وچاروں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھسنے والوں کے خلاف جدوجہد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بہتر واحد طریقہ یہ تھا کہ دوسرے پڑوسی منوکوں کی فوجیں ادھار لیں، تاہم اس کا راستہ بہت خطرناک تھا۔ میں جانتا ہوں تم مناکو کی فوجیں ادھار لینے کی بات کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ ایک ذہین خیال ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر ہم نے اس پہاڑ کے ارد گرد بنایا تو ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کافی وقت نہیں ہوگا، اور پہاڑ سے گزرنا بہت خطرناک ہے۔ تم جانتے ہو نا وہ ڈریگن۔ مہاراج، میرے لفظ آپ کی اور سلطنت کی آخر تک حفاظت کرنا ہے۔ شہزادی سیلینا نے ہر وہ لفظ سنا جس پر انہوں نے بات کی۔ موناکو پہنچنے کے لیے اسے ایک آتش فشاں کو عبور کرنا پڑے گا جس میں ایک مہلک ڈریگن تھا۔ بہت سے لوگ وہاں اپنی جان چھوڑ چکے تھے جب انہوں نے اسے عبور کرنے کی کوشش کی۔ تاہم شہزادی سیلینا اب بھی اپنی بادشاہی کی مدد کے لیے پرعزم تھی۔ ابو، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہوں۔ ویسے بھی آپ سب میری لڑنے کی صلاحیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ مجھے خود پر پہاڑ عبور کرنے کا یقین ہے۔ زیادہ مرد زیادہ بوجھ۔ او سیلینا، تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن ابو، میں ابھی تیار ہونا چاہتی ہوں، پھر کل صبح جاؤں گی۔ اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ برائے کرم مجھے اجازت دے۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ ہم آپ کے سفر کے لیے سب کچھ تیار کر دیں گے۔ روزر، تمہارا فرض ہے اپنے سپاہیوں کو کمانڈ دو اور ہمارے پاس موجود ہر چیز سے بہترین منصوبہ بندی کرو۔ مہاراج، ہماری شہزادی، میں سفر میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ منفی کیا ہوگا اگر وہ ہمارے محل میں داخل ہو جب ہم میں سے یہاں کوئی نہ ہو؟ کس میں ہم سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ میرے والدین کی حفاظت کون کرے گا؟ جنرل روجر، مہربانی کر کے اپنے بات پہ رہے۔ صرف ایک ہی ہے جو اس جگہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں تم پر اعتماد کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس میرے لفظ ہیں۔ اپنا خیال رکھنا شہزادی۔ سیلینا نے ایک جنگی گھوڑا تیار کیا اور ایک تیز تلوار اور مضبوط زرہ پہنا۔ اس نے اپنے ماتا پتا کو الوداع کہا اور مہم جوئی کا آغاز کیا۔ مہم جوئی کافی سخت تھی۔ سیلینا کو کانٹوں کے ایک بڑے جنگل اور مگر مچھوں سے بھرے دلدل اور شکاریوں سے بھرے جنگل سے گزرنا پڑا۔
जैसा कि उसे पहले बताया गया था, सेलिना आतिश फिशा के रास्ते में एक ड्रैगन से मिली। ड्रैगन ने इस पर आग बरसाई। सेलिना ने जल्दी से उसके हमले को चकमा दे दिया। ये इतना अच्छा नहीं। मेरे पास ड्रैगन के खिलाफ कोई मौका नहीं है। मुझे एक बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत है। चलो चलो पहले छुपते हैं। उसकी हिकमत अमली ड्रैगन के बाद छुपना, घोंसले को तलाश करना और मौका मिलने तक इंतजार करना था। कुछ ही देर बाद सेलिना ने एक छोटी ड्रैगन लापरवाही से बाहर निकलते देखी, छोटी फूलों से खेलती और तितली पकड़ने की कोशिश करती हुई। इसकी लापरवाही की वजह से वो जमीन पर गिर गई। मजे का खेज तौर पर वो सेलिना की जगह के सामने गिर गई। ये देखकर सेलिना ने फौरन गुफा के अंदर ड्रैगन को मनाने का एक तरीका सोचा। जैसा कि सेलिना ने छोटी ड्रैगन को देखा था, उसने एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता उठाया और उसे गुफा में ले आई। सलाम, मैं सेलेना हूँ। मैं यहाँ किसी मुखालिफाना ख्याल के बगैर सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। मैंने देखा है कि आपकी बेटी जख्मी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं किसी ऐसे शख्स पर कैसे यकीन कर सकती हूँ जिसने ये तेज चीजें पहन रखी है बगैर किसी मुखालिफाना ख्याल के। मैं इन्हें यहीं छोड़ दूंगी। अब ठीक है। ड्रैगन पहले तो उलझन में थी, यहाँ तक कि उसने सेलिना को बगैर किसी धाती के सामान के अंदर आते देखा। उसने अपने आप को मजीद अंधेरे में ना ढांपने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता साई से बाहर निकल आई। इसका जिस्म जाहिर हुआ, वो एक बड़े किले की तरह लग रही थी। सेलिना आहिस्ता आहिस्ता चली। उसने गुलदस्ता ड्रैगन को दिया और बच्चे ड्रैगन की टांग पर चोट लगी थी, वहाँ पट्टी बांधी। नरम हाथ के इशारे से ड्रैगन को बिल्कुल भी दर्द न हुआ। पूरी कारकर्दगी और रवैये ने बड़ी ड्रैगन को आहिस्ता आहिस्ता अपने खुलूस का एहसास दिलाया। उस रात सेलिना ने ड्रैगन परिवार को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। सेलिना ने महसूस किया कि माँ ड्रैगन बगैर किसी शक के इसके साथ हमदर्दी कर रही है। सेलेना, मैं अपनी ड्रैगन आंखों से आपकी बहादुरी और मेहरबान दिल को महसूस कर सकती हूँ। मैं आपको मोनाको ले जा सकती हूँ, लेकिन ये परेशान कुन है। मैं नहीं चाहती। आप जैसे बहुत से लोग यहाँ आते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी खैर सगाली नहीं थी। वो सिर्फ मुझे ड्रैगन स्लेयर के लक़ब में मारना चाहते हैं। मैं आसानी से उन मुतकबीरों को अपने शोले में दफन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। आप जानती हैं, मारने से सिर्फ दुश्मनी होती है और इससे मेरी बच्चों की हिफाजत को खतरा है। तो ये बात है। वैसे भी क्या आप मेरी ये बात बताने में मदद कर सकते हैं कि मैं फियोना आप इंसानों की कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ सुकून से जीना चाहती हूँ। बराए मेहरबान मेरी जिंदगी को परेशान न करें। बस मैं वादा करती हूँ, मेरी तरफ से एक शहजादी के तौर पर। फिर अब से आपको मेरा पहला दोस्त समझा जाएगा। अगली सुबह सेलिना गुफा से मोनाको जाने वाली थी। फियोना ने उसे रोका और एक जादुई सीटी दी। सेलेना, मैंने महसूस किया कि तुम्हारे रास्ते में अब भी कुछ परेशानी है। ये एक जादुई सीटी है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा है। फिर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। जैसे ही तुम इसे इस्तेमाल करोगी, उसका मतलब होगा कि तुम मुश्किल में हो। इस जादुई सीटी की आवाज मुझ तक पैगाम पहुंचाएगी और मैं तुम्हें कहीं भी किसी भी वक्त तलाश लूंगी। कामयाबी से मोनाको पहुंचने के बाद सेलिना ने बादशाह से मुलाकात की और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए फौज तलब करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस बादशाह ने न सिर्फ उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया, बल्कि सेलिना की बादशाही को फतेह करने के मौके का दावा भी किया। कमाल, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बादशाही को अब मेरी मदद की जरूरत है। क्या होगा अगर मैं कहूँ ना? ये तो तुम्हारी बादशाही हासिल करने का मौका है। तुम बहुत सदालो हो। बादशाह ने हुक्म दिया कि सेलिना को बांधकर एक टावर में बंद कर दिया जाए, जिससे वो बच न सके। उनके सिपाही सेलिना की बादशाही को फतेह करने की तैयारी कर रहे थे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सेलिना को सीटी का इस्तेमाल करना होगा। चंद मिनटों बाद फियोना आसमान पर नमूदार हुई। मोनाको के तमाम सिपाही हैरान रह गए। कुछ भाग गए, कुछ दीवारों के पीछे छुप गए, कुछ ने हिम्मत करके मुकाबला करने की कोशिश की। ताहम इंसानी हथियार ड्रैगन की जल्द पर कोई खराश नहीं लगा सके। फियोना ने टावर को तबाह कर दिया, सेलिना को बचाया, फिर उसने मोनाको के सिपाहियों पर शोले बरसाए। फियोना की लाफानी ताकत के सामने मोनाको को हथियार डालने पड़े।
सेलिना ने मोनाको के बादशाह को जेल में बंद कर दिया और मोनाको के फौजियों को इसकी बादशाही की मदद करने के लिए आमादा किया। जब सेलिना फियोना पर सवार होकर अपनी बादशाही वापस आई तो उसने अपने मुल्क को धुएं और मलबे में ढके हुए देखा। अरे नहीं, मुझे उम्मीद है देर नहीं हुई होगी। उसके वालिदैन और राजर घिरे हुए थे। तकरीबन तमाम फौजी पीछे हट गए और हथियार डाल दिए। ये सिर्फ राजर था जो अपनी अजमत के लिए खड़ा था। फियोना ने खतरनाक हालात को काबू करने के लिए आग के गोले फेंकी। सेलिना ने मोनाको के फौजियों को दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दिया। उनकी ताकत उन्हें शिकस्त देने के लिए काफी थी। आखिरकार दुश्मन पीछे हट गए और कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो सेलिना को कभी हरा नहीं सकते। सेलिना के वालिदैन हैरान रवैये में महल वापस चले गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी प्यारी बेटी ने पूरी सल्तनत को बचा लिया है। सेलिना ने रोजर को वापस आने तक जिंदा रहने पर शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम अभी तक मेरे प्यारे अब्बू अम्मी के साथ खड़े रहे। ओह, ये मेरा फर्ज है, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। रोजर, हमारे लिए ये एजाज की बात है कि तुम जैसे बहादुर, नाकाबिले तस्खीर और काबिलिए भरोसा शख्स हमारे साथ हो। क्या तुम अकेले हो? हमारी बेटी सेलिना के बारे में आपका क्या ख्याल है? महाराज, ये मैं आपकी तजवीज को रद्द नहीं करूंगा। अब्बू, मैं इससे पूरी तरह राजी हूँ। फियोना के बारे में बात करें तो इसकी और इसके बच्चों की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। किसी को भी फियोना को परेशान करने की इजाजत नहीं थी। आइए वो फेयरी टेल्स की अगली अक़सात में सेलिना और फियोना की मजीद दिलचस्प मुहिम जोई को देखें।